जुमे मुबारकी द फजीलत मख की जुमा की द जुमे फजीलत ज़िक्र शो स फ़ज़ाइल दासी दी चाहे पदी जुमा की बयानौलिश द्री सीज़ुना दादी ची हागा द इंसान द अमानत और द इंसान द सेहत ज़ामिन दी और दा द्री सीज़ुना इंसान ला रोगमन और सेहत और अमन वर्की उलमा फरमाई पागद्री सीज़ुन की यो सीज़ द जुमे मुबारक की मुज़ दे कि सोक रावलगी और द जुमे मुबारक की मुज़ दराशी और द जुमे मुबारक की मुज़ की व जुमात की लगवा आबस खबरी वन की द इमाम द खुतबे पटेम की दे हाजिर दिमागे से रखीनी दा जुमे नवाला तरबली जुमे पूरी बा अल्लाह पाक दे द हर किस्म तकलीफों न वसती दे बा अल्लाह बीमारीना दे बा अल्लाह पाक मुहताजीना दे बा अल्लाह पाक बा मसाइब की नाख्त के दा द जुमे मुबारक द मुज़ बरकत ते उकला चिकल द आदाब लिहाज वसातली द जुमे द आदाब लिहाज वसातली शी अल्लाह पाक बद दे दा से किस्म परेशानों न वसा द्वेम ची सोक द रमज़ान मुबारक रोजी ची संग द रोजूनी वलु हक दे और संग द मियाश्ती द इज्जत हक दे दा रमज़ान मुबारक पर सही आदाब सरा अदा की अल्लाह पाक बदा सड़े टोल काल द रमज़ान मुबारक पर बरकत बानी द हर किस्म मसाइब व तकालीफ व परेशानों ना द हर किस्म बीमारों ना बे अल्लाह हिफाजत की शर्त पकीदा दे चिद्दा रमज़ान मुबारक रोजी द चुगलैना द बुग़्ज़ना द अदावतना द रमज़ान मुबारक की चिद कब खबर न मनाअत रागल दी दागे नज़ार वसाती टोल काल बे अल्लाह पाक हिफाजत की द्रीम सिस ची द इंसान द सेहत और द अमन ज़ामिन दे अगा हज दे उलमा फरमाई ची सोक हज पर ख़त तरीक़े से रहो की पर दासी तरीक़े से रहो की ची संग द हज का वलु हक़ दे दागी अहकामात पर सही तरीक़े से अदा की और पर हलाल माल बानी दे लाटशी अलता ची द कम खबरों ना द अल्लाह रसूल मना फरमाई ले दे मनश अहकामात पर सही तरीक़े से अदा की अल्लाह पाक बदा सड़े टूल उमर द हज पर बरकत बांधे टूल उमर द हर किस्म परेशानों मुसीबतों न वसाती दादरी खबरी दादरी इबादतुना द इंसान द टूल जिंदगी ज़ामिन दे यो जुमा यो रमज़ान मुबारक और यो हज बैतुल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द जुमे मुबारक की फरमाई चिकल द जुमे उरज राशि नो फरिश्ता राशि द जुमात पर दरवाजे की ओर देगी यक्तुबून अल अव्वल फल अव्वल कम सड़े चावल रागली रजिस्टर की दर्ज की दा सड़े प्लान के द प्लान की जुई अवल जुमात तराले द्वेम पसी ब्या द्वेम द्रेम सलोरम आखिर पूरी लिखी उसकी कम कस अवल राले दीदा सवाब पर एतबार सरदा से दे हदीस मुबारक की फरमाई कमसलिल लज़ी युहदीही बुदना गोए चिदी सड़ी दा अल्लाह पलार की उख अलाल करे दे और वाक़ई खैराती करे दे या चाहते हदिया वर कड़ी दा तोहफा द उख पर शक्ल सुम्मा कल्लज़ी युहदीही बकरा या नबी अलैहिस्सलाम फरमाई सो कि देव न बर्रा गले दे दासी दे गोए ची दा अल्लाह पलार की वा अलाल कड़ी दा ज़ब्ह कड़ी दा खल्क़ ते इशली बिया नबी अलैहिस्सलाम फरमाई द्रेम कस सवाब पे एतबार से रखा कब शिन गोए ची दा गड अलाल कड़ी तरदे ची हदीस मुबारक की राजी सुम्मा बीज़ा आखिर सो कराले गोए ची दा अल्लाह पलार की यो अड्डा ची गंदे दा खैराती कड़ी दा सवाब दुमरा कमी ज़मा उस्ताद सुस्तिया पे वजह में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखली दी इहया उलूमुद्दीन की पहली इमाम तेर शवी वे ज़मू पदीन की ची नवे कार राय शवी दे गदारे ची मख की बखलक द जुमे पावर सहर बे लाटीनुना रागिस्ती और नागानी जुमात तबरा रवा और
هر سهار با دا لارې کوڅې د خلکو نه ډکې وي نه حال چل به سهار وختي وې د خلکو د سستیا په وجه باندې کوڅې د سهار وختي خالی څوک نه او د جمعې په ورځ به خلک وختي جومات ته راتلل او د اذان نه مخکې به ناسو تلاوتونه به یې کول د جمعې تیاریانې به وي د خلکو د سستیا په وجه باندې دا نوې بدعت اختیار کړو چې جومات ته خلک وختي نه راځي چا لیکلي امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي نو الله فرمایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم موتا ته ترغیب راکړي جمعې ته وختي راځي دغه رنګي حدیث مبارک دی چې یو سړی جمعې مانځه ته نور کله وختي راځي خو کله ناکله د یو عذر په بنا باندې دی لیټ شو فرشتې ولا دعا کوي یو فرشته د بل نه تفوس کوي ما فعل فلان وما الذي اخره عن وقته فرشته بلی فرشتې نه کدا پلان کې ولې لیټ رااله دی خو لیټ شو ولې د سوجي نه دی لیټ شو داغه تفوس یو فرشته د بل نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا فرشتې راولګي او دعا کوي د کس مبارک چې دا روټین دی چې د جمعې مانځله وختي راځي خو په یو جمعه کې د سوجي نه لیټ شوی دی د خپل وخت نه تاخير کړی دی نو دا فرشته ولا دعا کوي فرشتې سوي اللهم ان كان اخره فقر فغنه الله کدا سړی محتاج دی فقر او فاقی ایثار کړي دي غریبۍ ایثار کړي دي څه ته په مزدورۍ کې وته دي او جمعې مازل وختي رانلې الله پاک د غریبي په مالدارۍ سره بدل دا ول څوک دعا کوي فرشتي بیا وایي وان كان اخره مرض فشفه الله کدا سړی چې دې هر جمعه وختي راځي خو په دې جمعه لیټ راغلي دي دې سه بیماری ایثار کړي دي د وختي راتلو نه قاصر دي وختي نشي راتلي نو الله پاک فشفه دې سړي د شفای کامله عاجله ورکا دا سړی روح او بیا فرشته فرمایي وان كان اخره شغل ففرغه لعبادتك الله پاک کدا سړی چې کم دې نور کله جمعې مازه ته وختي راځي خو په دې جمعه کې سم مشغوله راغلی نه سکار کې ایثار شوی دی په سکار کې مشغول شوی دی او لیټ رالی الله د مشغولیت سر ته ورسو په خیر عافیت او د شغل او مشغولین په خیر او بس څوک ول دعا کوي فرشتي بیا فرمایي وان كان اخره له الله پاک کا سلوب ټوکو ایثار کړی بس پلار روانو ملګرو کرکټ کو سکه ول دی سره مشغول شو والله پاک کچري سا له لعب او لوب ټوکو ایثار کړی وي نو فقبل بقلبه الى طاعته الله د زړه خپل طاعت طرف ته واړو دا د چا د فار فضیلت ته چې کم سړی د جمعې مانځله وختي راځي فرشتي داغه د فار دعاګانې کوي بل حدیث مبارک دی چې څوک جمعې ته وختي راځي دا سړی به د الله د دیدار لپاره الله ته نږدې راشي د قیامت په ورځ د الله دیدار به د جمعې په ورځ کې چې کوم سړی د جمعې مازله وختي راغلی دی په دنیا کې الله فرمایي دا سړی به ماته زما د دیدار په وخت کې ماته نږدې ناسوي حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مولا علی قاری رحمه الله په مرقات المفاتيح کې دا حدیث نقل کړی فرمایي ان اهل الجنه يزورون ربهم في كل يوم جمعه في رمال الكافور نبی علیہ السلام فرمایي بشک جنتیان با د الله دیدار کوي د هرې جمعې په ورځ باندې او دوی به د کافور په غونډې باندې ناسوي واقربهم مني مجلسا دی به ما ته نږدې وي د قربت په اعتبار سره اسرعهم الیه یوم الجمعه الله فرمایي ما ته به د څه په وجه ډېر نږدې ناسوي چې دې جمعې ته وختي تللی وي نو د هغې په وجه باندې به دې زما دیدار د نږدې نه کوي وابکرهم غدوا د قرنګي دیبا سحر وختي چې کومې د جمعې د مازه د پاره حاضرېدو د قرنګي دیبا زما د زیارت د پاره نږدې لہذا دا فضیلت د هغه خلکو د پاره دی چې د جمعې مازه له وختي راځي نبی علیہ السلام فرمایي
څوک چې د جمعې مانځه دپاره ځي دا سړی د الله په لاره کې دی. حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی امام ترمذی امام نسائی رحمهم الله دا حدیث را نقل کړی دی. حضرت یزید ابن مریم رحمت الله علیه فرمایي چې زه د جمعې مانځه ته روانو منو په لاره کې ماله یو صحابي یو عالم او تابعی مخې له رالی عبایه ابن رافع رحمه الله ما سره میلاو شو. هغه راته زیرې راکودی وي ابشر فإن خطاءك هذه في سبيل الله. اے پلان کی تابعی ته زیرې حاصل کا ځکه ستا دا قدمونه د الله په لاره کې لګي. ته جمعې له روانې که نه ګوی چې ته د الله په لاره کې روانې او ستا دا قدمونه د الله په لاره کې ښودلي کېږي. دا د جمعې برکت. او بیا یې وفرمایله نبي علیه الصلاة والسلام من اخبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. دا حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایلو چې چا په خپو باندې د الله په لاره کې ګرد و غبار ولګېدو، جهاد له روان دی او په لاره کې جمعې له روان دی او په لاره باندې د په خپو باندې ګرد و غبار، دا دواړه خپې به د الله جل شانه په جهنم حرامې کړي دي، دا به جهنم ته نه داخلي. دا فضیلت جمعې ته په راتګ باندې دی. دومره الله پاک در رحمت په جوش کې راغلی دی موتا ته چې زما او ستا الله پاک په دې خبرو باندې بخښنه کړي. یو واقع علماء ذکر کړی ده چې کم خلق د جمعې د مونځ دپاره خپل کارونه پرېږدي، الله پاک به د دې خلکو دنیایي کارونه ترسره کوي. دا کارونه به الله پوره کوي. کاش چې زما او ستا یقین رالی، یقینونه کمزوري شوي. علل کې دا کم واقعات چې علماء ذکر کړي دي دا دوی د ځان نه دي لیکلي. دا واقعات وجود ته راغلي د امت دپاره په دې کې تعلیمات پراته دي، لیکن امت نه دا خبرې وروسته د مولیانو خبرې دي وایي نه، دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم او د الله د بندګانو خبرې چې الله پاک د هغوی نه صادر کړي دي، امت ته یې ښودلي دي دپاره د تعلیم. واقع دا ده علما فرمایي یو کس دی روان دی او جرندې ته غنم وړي دي، پخوا به جرندې وي او چې کله غنم د جرندې ته راغېستي دي جرندې ته یې رسولي دي او غنم یې خپل یې ښودي دي. په دې کې چې کوم دی د ده کومه سورلي ده، اس دی، خر دی وغیره، هغه ترېدلی دی او تښتېدلی دی. دی چې کله دې ځنګل ته د ده اس او سورلی وتښتېدله، په لاره را روان دی نو د ده چې کوم ګاونډي دی د پټي هغه ورته وایي چې ګورې ستا دا پټی ډېر تږېدېدلی اوبه خوند ورکړه او اوس دې نمبر دی د جمعې په ورځ باندې که فرض که دا خپل پټی دی اوبه نه کو نو ګورې ستا به بیا وروسته نمبر راځي او پټي ته به دې نقصان ورسي. څو غمونه راغله، 3 غمونه یوځای شو. خپله سورلي دې هم تښتېدلي ده، د هغې په وجه باندې د جرندې وارې دی وایي که د جرندې د پلار د نه هم څه ده په وار ده نو لهذا چې جرندې وار مې هم دی. او دوی به دا ده چې د جمعې مبارکې مونځ هم دی 3 مصائبو کې ګرفتار شو. لهذا د سوچ وکړو او دی وی صلاة الجمعة احب الی من غیرها. ما ته د جمعې مونځ د دې ټولو څیزونو نه بهتر او محبوب دی. بس جمعې طرف ته را روان شو. اوس چې څوک په الله باندې غیرت وکړي نو الله غیرتي ذات دی. په انسانانو کې څوک په انسان باندې هغه غیرت وکړي، په هغه باندې ننګ وکړي نو چې هغه د انسانیت دماغ یې پراته وي په ذهن کې نو هغه څه وایي تر قیامته پورې د هغه انسانیت او احسان نه دی. الانسان عبد الاحسان. علما فرمایي انسان دا بنده د احسان دی، احسان ورسره کوو بس دی ستا چې چېرته یې بوځې بیا. لهذا دا خبر راجمع کړل جمعې مبارکې مونځ له رالی نو چې کله مونځ له رالی دا په خپله واقع ذکر کوي وایي چې زه کله کور ته لاړم زما د غنمو نه روټۍ تیاره شوي او ما د بدرستخان پرته وه، زما د غنمو نه روټۍ تیاره شوي او ما د بدرستخان پرته وه. ما مې بیبي راوغوښتله چې دا څنګه چل شوی دی.
زما غنم پجرنده کې پراته دي ومانه دی وړه کړی او راوړلې شي څنګه دي ځکه زما سورلې هم تللی دا او راوړي چا دي ځکه زه خو د جمعې مازله تللی یا غیرت وي چې زمونږ دا کم گاونډیو کنه د په غلطۍ کې د خپلې بوجې په وجه باندې ستا بوجې هغه نه وړه کړي دي نو د نر دې ته نه دي کتلي غنمې راوړي دي او زه دا گاوند کار ورغلی وم نو ما ورته چې دا خو زمونږ غنم تاسو وړه کړي دي زمونږ غنم یو هغه چې کتلي چې واقعي دا خو ستاسو زمونږ نه دي وړه مونږ له راکړل ما دې خپل وړه کور ته راوړل د هغې نه مې دا روټۍ تاله پخې ښه دا هر چې په کور کې یا دا اس زمانه تښتېدلی او دې کور ته څنګه راغلی دی د عبرت واقعیت ډک وې دې چې کوم دی په ځنګل کې لیوانو پره کړی دی او په پره کېدو سره خپل کور ته ځان په خیر عافیت سره چې کوم دی کور ته رارسولی خپلو خلاص کړی کور ته رارسېدلی او وې درېم چې کله باغ ته لاړم باغ مې اوبه شوی ما وې چې دا څنګه اوبه شوی دی وې د هغې وجه راته دا ذکر کړه چې ستا د پټي د پاسه د باغ د پاسه د بل کس پټی دی او هغه دومره اوبه شوی دی چې د هغې اوبه ستا په پټي باندې او ستا په باغ باندې راماتې شوي دي د هغې په برکت الله پاک ستا باغ اوبه پکړی وې دا کس فرمایي چې ما عزم وکړو چې کله د الله او د بندګانو په منځ کې مقابله راشي یو طرف ته عبادت دی بل طرف ته زما کار زه به خپل کار پرېږدم او عبادت طرف ته متوجه کېږم دا الله ماته وښودل دا د جمعې څه برکات دا د جمعې برکات خلک برکت نه کوي پخوا به خلکو برکتونه منل د باباګانو هم برکتونه شته موږ داسې پنجبیریان نه یو چې بابا برکتونه نه منو نه بابا برکتونه شته خو سیده به ورته نه لګي د بابا نه به سوال لګي چې بابا دا کار مې وکړ بابا په وسیله الله پاک زما دا پلان کې کار عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نصیحت کوي چاته کوي عمر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د جمعې په باره کې یو اهم پیغام عمر سے د ورکی خدای په ذریعہ موت ته دا پیغام دی ځکه نبی علیہ السلام مخاطبین څوک صحابه نبی علیہ السلام عمر سے فرمائی یا عمر علیک بصلاة الجمعة فإنها تهدم الخطايا كما يهدم أحدكم التراب من داره نبی علیہ السلام فرمائی عمر سے پتا بانی د جمعې موز لازم دی هر ځای کې چې نو ځان د جمعې مازله رسو ابیا ورته نبی علیہ السلام فرمائی فإنها تهدم الخطايا د جمعې د موز خطاګانی گناہونا معاف کئی کما یهدم احدکم التراب من داره گوئے جی سرنگی بتاسو کی یو کس خپل کور شیشے صفا کی دروازے صفا کی بیڈ روم صفا کی واش روم صفا کی او چې څومره د کور دنه ماحول لے هغه د دوړو نه وسنډي کور پاک شي او پلک وي دغه رنګ یو انسان چې د جمعې مز ادا کی د ګناهونو نه داسې پاکي دا وصیت ورته چا کړی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم بے بدی ندی بس کړي نبی علیہ السلام ورته فرمای یا عمر ما من عبد اغتسل يوم الجمعة للصلاة الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه اے عمر ما من عبد هر کس زنانه او کناری نه دی معشوم دی او کلوی دی نبی علیہ السلام عبد ذکر کړي دی هر یو بندا چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي او بیا د جمعې د مانځه د پاره روان شي نبی علیہ السلام عمر سے فرمایي د دې په وجه باندې د ګناهونو نه داسې پاشي ک یوم ولدته امه نبی علیہ السلام فرمایي امه ګویا چې دی اوس د مور د وزېږېدو د مور نه پیدا شو څنګه چې ماشوم د مور نه وزېږي او پاک وي دغه رنګې د ګناهونو نه څه شو پاک شو د ګناهونو نه چې څنګه دا ماشوم پاکي دغه رنګې دی پاک بیا ورته عمر سے نبی علیہ السلام فرمایي یا عمر کله الفاظ ورته یا عمر اے عمر ما من عبد خرج من بيته للصلاة الجمعة إلا شهد له كل حجر نبی علیہ السلام فرمایي کم بندا چې د جمعې د مونځ د پاره راوځي د پاره هر کاڼې دعا کوي د مغفرت هر لوټه ولا دعا کوي د مغفرت وكل تراب يمشي عليه الى الجمعه کم کاڼې باندې چې د قدمې گدي د جمعې د مازه د پاره هغه ورته الله پاک چې ګم د مغفرت سبب ګرځي هغه د مغفرت دعاګانې
او بیا نبی علیہ السلام فرمایل یا عمر ما من رجل لبس ثيابه طاهرة وخرج للصلاة الجمعة إلا نظر الله إليه وقضى له كل حاجة ويريدها من أمر دنياه وآخرة. نبی علیہ السلام فرمائی اے عمرہ کم کس چی پاکی کپڑے واو دی نوینا نوی لازم نا پاکی کپڑے دا جمعے بورز بانی واو ظاہر ہم کو لے کی او دا جمعے دا مازہ دا پار راوزی اللہ ورت دا خپل رحمت پا نظر دے کست گوری او وقضا له كل حاجة اللہ پاک دا طول حاجتو نپور کی دا حاجت کا دا دنیا دے و کا دا آخرت دے. نبی علیہ السلام عمر سے تو فرمائل اللہ پاک دا دنیا و دا آخرت ضرورتو نا دے جمعے دا مازہ تیارے پا برکت بانی پور کی. بیا ورطا نبی علیہ السلام فرمائی یا عمر اے عمرہ ان اللہ تعالی ينزل ملائکته یوم الجمعہ الى دار الدنیا. اللہ پاک دا جمعے فورز بانی فرشتے راولی کی دنیا تا فیسمعون فی تلک البلدہ دی پا دی خار کی گرزی را گرزی دا خار والا سر گرزی پا دی علاقو کلو کی گرزی تردی چی مؤذن دا جمعے دا ورزی ازان وکی اللہ اکبر دا دغی پوری دوی پا دی کسو گرزی فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ابتدروا الى المسجد دی جمعہ طرف ترا روانی شیدہ فرشتی بس خارونا کسی علاقے پریدو جمعہ طرف تراش فیدخلون من ابواب المسجد ينظرون من دخل فيها دوی دا جمعہ پا دروازے کی وردی گی کم خلق جی دا جمعہ پا دروازہ باری داخلے گی دوی ہموی تا مرحبا وائی دا ہموی چی کم دے ترتیبوار نمون لکی ہموی سر مصافحہ کئی حدیث کے رازی فَإِذَا رَأَوْهُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا. نبی علیہ السلام فرمائی چی کل دا فرشتی جمعہ ترانا نوزی موازین ازان کھڑے دے او دا خلق چی کم ازان نمخ کی یا روز تراغلی پا منزون باندی والاڑوی دوی پا دی حال کی ہوئی دا فرشتی دعا والا کئی سورتوئی اللہم معفو عنہ وتقبل منہ اے اللہ دے مزگز